العافية. Now we are in page 242. In the last video we studied two things. We studied things that affect the climate for long term, like the movement of tectonic plates, and things that affect the climate for short term, like particles in the atmosphere. Now particles in the atmosphere we can't predict it لأنها related with some natural event مثل volcanic eruption أو asteroid impact on the earth and so on. فإشي يعني ما does not happen in cycle and we can't predict it. Tectonic plate we can predict it but it does not happen in a cycle. Okay, ممكن نقول والله after 20 million years the climate in Australia will be like this, or will be warmer, or will be colder, and so on. But that's not a cycle. Okay, now in this page 242, we're gonna study things that happen in cycle. Okay, that we can predict them and they happen in a pattern. Okay, they repeat. They causes of repeating pattern. بيصيروا بيتكرروا بيروحوا بيتكرروا بيروحوا بيجوا وهكذا. We're gonna study three things اللي هو sun cycles و two natural events اسمهم El Nino و La Nina or La Nina. Okay, El Nino and La Nina. وراح ندرس الايس ages. تمام، بس ايش احنا بدنا منهم simple idea من هاي الاشياء الثلاث. طيب الآن حكينا هذول three things they happen in patterns. We can predict it. We can see their effect. نبدأ بالsun cycle. Sun cycle نعرف إنه the majority of the energy that reaches the earth it comes from the sun. Okay. Now the energy that comes from the sun sometimes it becomes higher. Okay, وهذا بيصير during a time of higher sunspot activity. فالsunspot هم ايش عبارة عن dark area of the sun that appears and disappear. هم dark area هذول sunspots dark area على الsun. مرات بيظهروا ومرات ما بيظهروا. ظهورهم واختفائهم هذا بيصير في in a cycle that lasts approximately 11 years. بيصير فترة مدتها 11 سنة. بيظهروا وبيختفوا بيظهروا وبيختفوا بفترة مدتها قديش؟ 11 سنة. طيب الآن لما يكون في sun spot بيكون كمية الانرجي اللي جاية من السن أعلى. اوكي، لما بيكون ما في sun spot بيكون كمية الانرجي جاية من السن أقل، فبالتالي قديش هذا راح يغير درجة الحرارة. بس أنا إيش بدي إياكم تعملوا هايلايت؟ بدي إياكم تعملوا هايلايت على إيش؟ على هاي. خليني أطول القلم عشان من هون من عند كلمة sun spot من عند هاي الكلمة sunspot activity tend to increase لآخر الفقرة. فهاي كلياتها تقريبا تمام. لأن العلماء بيعتقدوا إنه هاي الإيفنت من السن سايكل إلها علاقة بالجلوبال رين باترن. كويس، بس هذا اللي بنفهم بالسن سايكل إنه في سن سبوتس على السن سايكل هذول بيظهروا وبيختفوا كل 11 سنة. كويس، يعني مدة هاي السايكل 11 سنة بين ظهور واختفاء. كويس، وهذا بيأثر على التمبريتشر على سطح الأرض وإله علاقة بطريقة توزيع الأمطار على سطح الأرض. كويس، هاي هي السن سايكل. طيب شو النينو واللانينيا؟ النينو واللانينيا هم عبارة عن two event إلهم علاقة بدرجة حرارة المية في الأوشن. Okay, it affects those two events affect
the temperature or cause change in ocean temperature. That thing affects the climate on the earth. Now, when the El Nino happened, okay, in that year where El Nino happened, we call it El Nino year. Okay, now when the La Nina happened, okay, in that year we call it La Nina year. Okay, and this thing happened in pattern that we can predict it. Like, what happened during the El Nino year? Okay, now read from here. During El Nino years, ocean temperature are higher than usual. When? بالtropical Pacific Ocean. Pacific Ocean اللي هو ما بين أمريكا and Japan. فبصير عندنا إيش؟ warmer temperature. Now the warmer water causes changes in the global weather pattern. بيغير الطقس على سطح الأرض. Now some area بيصيروا إيش؟ cooler and wetter than normal. Other area إيش؟ other area are warmer and drier than normal. ففي مناطق بتصير أبرد وأرطب من العادة، وفي مناطق بتصير إيش؟ أحمى وأنشف من العادة. فهذا وين؟ هذا بالإل نينو. يعني الإل نينو إفكت على بعض المناطق بالعادة شو بيكون يخلي مناطق كانت باردة دافية تصير أبرد وفيها رطوبة، ومناطق كانت باردة يخليها أدفى وإيش؟ درجة الحرارة فيها أحمى. هسه the opposite effect، طبعا هاي المناطق كلها وين بتصير؟ بتكون جنب التروبيكال باسيفيك اوشن. هسه الأوبوزيت اللي هو إيش؟ لانينيا. اللانينيا يير شو بصير فيها؟ بصير ocean temperature are colder than normal in the equatorial eastern Pacific Ocean. بالجزء الغربي يعني أقرب إلى اليابان بصير هذا إيش؟ بصير التمبريتشر كولر. فالإلنينيا بالخلاصة اللي احنا راح نستفيد منه هون، أنا عارف الأيديا مش سهلة تنفهم لأنه لازم نشرحها على يعني تشوفوها بفيديو، بس احنا بالنسبة لنا مش مهم هلا. مهم عندنا هون إنه هذا الإلنينيو واللانينيا هم عبارة عن تغير بالأوشن تمبريتشر بالباسيفيك أوشن. هذا الإشي affect the temperature of and the climate around the world. الخلاصة هون in El Nino and La Nina conditions usually alternate and both can lead to conditions such as drought and flooding. الاثنيناتهم ممكن يسببوا ببعض المناطق جفاف وبعض المناطق فيضانات. كويس؟ طيب هسه ايش بالنسبة للآيس ايجز؟ الآيس ايجز انا بدي منها ايش؟ شغلة بسيطة. بدي منكم، وبجوز انتو حضرتوا موفي الآيس ايج صح؟ وهو موفي بيحكي عن فترة الحيوانات وكيف كانت عايشة ايام ما كانت الارض مغطى، الجزء الشمالي من الارض معظمه مغطى بالثلج. الان بدي منكم تعرفوا definition of the ice age. تمام، اللي هو is a long period of cooling during which ice sheets spread beyond the polar region. هسه دائما الثلج والايس موجود وين؟ على البولار ريجن، على القطب الشمالي والقطب الجنوبي. هسه في فترات بتاريخ الارض انه هذا الايس امتد وغطى مثلا امريكا الشماليه كلها، وغطى روسيا وجزء من الهند وجزء، وغطى الصين، وهكذا غطى الجزء كبير من النورث اريا of the north hemisphere من الارض. الان شو سبب الايس ايج؟
مش مهم عنا. هون بقول لك هو not fully understood، وهون حاطين شوي description هون ما بدنا اياه. هذا الديسكريبشن اللي هون احنا ما بدنا اياه، ما بنهتم فيه. كويس؟ لان هون ايش بهمنا؟ بهمنا هون ان geological evidence indicate that ice age occur over widely spaced interval of time. Approximately every 200 million years بصير الايس ايج. كل 200 مليون سنة بيصير في فترات من الايس ايج. حلو. Now each ice age lasts for millions of years. احنا لما بنحكي last for millions of years مش شرط تظلها مستمرة ايس ايج. ممكن يصير ايس ايج لمدة مثلا 50,000 سنة ولا 100,000 سنة. كويس. بعدين يجي normal age اللي بنسميه احنا interglacial period. كويس. ويرجع يصير عندنا ice age بعدين interglacial period وهكذا. فهذا الاشي ممكن يستمر ل 200 مليون ل 2 مليون سنة. with its peak about 220,000 years ago. Large ice sheets still cover Greenland and Antarctica. لحد الآن احنا بنشوف إذا بنطلع على جرينلاند بنطلع على ألاسكا بنشوف فيهم إيش ice sheets و still there. فإحنا الآن في المرحلة يعني قبل تقريبا عنا إحنا بالأرض قبل 10,000 أو 14,000 سنة كان في ice age. أنا ما راح أسألكم عن كل قديش بتيجي حتى الايس ايج، راح أسألكم عن الديفينيشن. أهم إشي الديفينيشن of the ice age. فما راح أسألكم لا عن سبب الايس ايج ولا كل قديش بيجي الايس ايج. راح أسألكم عن الديفينيشن تبع الايس ايج وقديش هذا بيأثر الايس ايج على التمبريتشر على وجه الأرض. تخيلوا لما يكون معظم the majority of the north hemisphere كله covered with ice، قديش هذا راح يأثر ويعمل lowering the temperature of the earth. كويس. بس هذا اللي راح أسألكم فيه عن الايس ايج.